प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे प्रभु मते पुनर्बार शांतिर वार्ता माध्यम आपण मानकर गहन रे वाक्य कहवा निमंते सुजोग देइचंदी सेतमे ताहांको नाम को धन्यवाद। आज जो वाक्य माने पाठ करिबा आपण माने पाइबे आदि पुस्तक 20 पर्व 1 रु 12 पद। अनंतर अब्राहम सेठारु दक्षिण देश को यात्रा करी कादेश और सूर मध्य स्थान रे थाई गरार प्रवास कले। पुणी अब्राहम अपना भार्या सारा विषय कहले, हे मोर भगिनी, एहेतु गरार राजा अभिमेलक लोक पठाई सारा को नहीं गले। तहु रात्रि काल परमेश्वर स्वप्न जोगे अभिमेलक निकट को आसी कहले, देख तुम्हें मृतकल्प, कारण से जो स्त्री की तुम्हें नहीं अच ताहार स्वामी अच्छी। मात्र अभिमेलक ताहार सहवास करी नथिबारु कहले, हे प्रभु, जो देशीय लोके निर्दोष सेमानकु कि आपण बद्ध करिवे? से व्यक्ति के निजे मते कहि नथिला जे से मोहर भगिनी? पुणी से स्त्री निजे कहिला कि से मोहर भ्राता। एणु मनर सरलता और हस्तर निर्दोषतारे मु एही कार्य करिअछि। तेबे परमेश्वर स्वप्न जोगे ताहाको कहले, तुम्हें मनर सरलतारे एही कर्म करिअछ, एहा आम्भे जाणु। पुणी आम्भे मध्य आम्भ विरुद्ध रे पाप करिबा को तुमको बारण कलु, ए निमंते ताकु स्पर्श करिबा को तुमको देलु नाही। एहेतु एबे सही मनुष्यर भार्या को फेराई दियो, जेहेतु से भविष्यत वक्ता, से तुम्ह लगे प्रार्थना करिबो, तहेरे तुम्हें बंचिबो। मात्र जेबे ताकु फेराई न दबो, तेबे अवश्य तुम्हें सपरिवारे मरिबो, एहा जानी थाओ। अनंतर अभिमेलक प्रभात रे उठी दास मानक डाकी एही सबु वृत्तांत सेमानक कर्णगोचर करन्ते सेमाने अति भयाकुल हेले। तहेरे अभिमेलक अब्राहम को डाकी कहले, तुम्हें आम्भ मानक प्रति एक व्यवहार कल, तुम्हें जे आम्भको और आम्भर राज्य को महापापग्रस्त कल। आम्भे तुम्भ विरुद्ध रे एपरिके दोष करिअछु, तुम्हें आम्भ प्रति अकर्तव्य कर्म कल। अभिमेलक अब्राहम को आहुरी कहले, तुम्हें कौन देखे रूप कर्म कल? सेतेबेले अब्राहम कहले, ए देश रे परमेश्वर प्रति किछि भय नाही। ए निमंते मु भाबिली एमाने अबा मोहर भार्या लोभरे मते बद्ध करिवे। से मोहर भगिनी, यह सत्य, जेहेतु से मोहर पितृकन्या मातृकन्या नुहे, पुणी मोहर भार्या हैला। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे प्रभु आज मते सारांग विषय किछि कहवा निमंते प्रभु मते सुजोग देइचंती। सारा जेतेबेले अब्राहम ईश्वरंकर आज्ञा को ग्रहण करी सारा और तांकर भातृपुत्र को कौन कले नहीं कि सदाप्रभु जो देश ताहांको देवा निमंते मनोनीत करथिले, हारणरू बाहरी से कौन कले आ से किणान निमंते यात्रा कले। आ से जगार से जाए कौन कले, तंबू स्थापन कले। तांकर कौनसी बासस्थान नथिला। से धनी मानकर धनी व्यक्ति जने थिले। बहुत धन संपत्ति, बहुत गोरु आउ गाई ओटो मेंढा बलद ए सब तांकर भरपूर थिला। किंतु परमेश्वरंकर आज्ञा मात्रे ताहांकर आज्ञा को पालन करी से कौन कले, ताहांकर परिवार विभिन्न लोकों को छाड़ी तांक स्त्री को और तांक भाईंकर पुत्र लोटों को नहीं से कौन कले, किणान निमंते यात्रा आरंभ कले। तांक स्त्री मध्य से समय पचारे जे आमे कहीं एते यात्रा करिबा, कहीं आम निज देश छाड़ी आम अन्य देश रे जाइकी प्रवास करिबा। कारण से स्वामी भक्ता थिले, से ईश्वर परायण नारी थिले, से ईश्वर को भय करुथिले, आज्ञाकारी थिले ईश्वरंकर, एवं स्वामी प्रति विश्वस्त मध्य से थिले। अब्राहम तांको जो स्थान को नबा को चाहिए से केबे भी प्रतिवाद करिनथिले, जो ना मु से जगार जाए रही पारिबिनी, मु कि प्रकार से जगार रहिबी। जड़े धनी व्यक्ति जेतेबेले से थिबे, निश्चय तांकर विभिन्न प्रकार
ଧନୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ରହିବା, ବସିବା, ଖାଇବା, ଉଠିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବରଣରେ ସେ ରହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ବଶୀଭୂତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ସେ କୌଣସି ବାଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଆସିଲେ। କିଣାନ ଦେଶରେ ସେମାନେ ତମ୍ବୁ ପକେଇ ବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ଭ୍ରାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବି। ସେ ସେଥିରେ ବି ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାକା ଝିଅ ଭଉଣୀ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନା, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଓ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେ ବହୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ରୂପବତୀ, ଗୁଣବତୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ସେ ଥିଲେ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣା ନାରୀ ସେ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ, ଗୁଣବତୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଯେମିତି ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶ୍ରର ରାଜାଙ୍କ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅଧିପତି ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଫାରୋ ରାଜା, ଅବିମେଲେକ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ମିଶ୍ରର ଆଗ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଫାରୋ ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅବିମେଲେକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସାରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଯତ୍ନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଳଦ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ରତ୍ନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଖୁସିରେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ଆଦି 20 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ଅବିମେଲେକଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ରାଜା ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ କୌଣସି କୋପ ସେ ଦେଶକୁ ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହିତା, ସେ ଜଣେ ବିବାହିତା ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେମିତି ତୁମ ଉପରେ ନ ବର୍ତ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। କାରଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ମିଶ୍ର ଦେଶ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ,
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ସେ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଆଉ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ। ଆଉ ସାରାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଲେ। ଅବିମେଲକ ତାହାଙ୍କର ସାରାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ, ଯେତେ ତୁମେ ପାର ଏ ଦେଶରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମେ ସେ ଜାଗା ତୁମକୁ ଦେବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ ସାରାଙ୍କ ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ମିଶ୍ର ଦେଶର ରାଜଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କଲେ। ଅବିମେଲକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସୀମାନେ, ତାଙ୍କର ଗୃହକର୍ତ୍ତୀମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାରାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଅବିମେଲକ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଜାଗାର ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ପରି ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ରୋକାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ସେଇ ମନ୍ଦତାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକୁ ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲେ। କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଧା ନଥିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ରହିପାରିବିନି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସାରା ମଧ୍ୟ ବାସ କଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତି ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପବିତ୍ରତା ନାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ସରଳତା ଭାବ ବହୁତ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛୁ କି? ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ। ଜଗତର ଚାକଚକ୍ୟରେ ରହି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ। ଚାକଚକ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସାରାଙ୍କୁ 3ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ସେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ନାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଉପରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଟାର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଦିନ ରାତି ଦୀପ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବଂଶର କ'ଣ କଲେ? ଆଦି ମାତା କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ମୋର ଆଖି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। କିଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ
15-16 ପଢ଼ିବା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରିକି ଆଉ ସାରି ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ସାରା ହେଲା। ସାରିର ଅର୍ଥ କୁଳିନା ଓ ସାରାର ଅର୍ଥ ରାଣୀ। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଓ ତାହାଠାରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବ, ତାହାଠାରୁ ନାନା ଦେଶୀୟ ରାଜଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବେ, ତାହାଠାରୁ ନାନା ଦେଶୀୟ ରାଜଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା ଚାହାନ୍ତି। ସାରାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଥିଲା, ସାରା ଯେ ପ୍ରକାର ନମ୍ର ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେମିତି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ବଳିଷ୍ଠ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଭାବ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆଜି ଦୂର ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନାରୀମାନେ ନୁହଁ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ନିଜକୁ ଯେପରି ସଜାଡ଼ିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ନିଜକୁ ଯେପରି ସଂଯମତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସାରାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆଜି ଯେ ପ୍ରକାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜୀବିତ ରାଜା, ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା, ଅନାଟନ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ତାହା ଯେପରି ନ ଭୋଗେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର ଉତ୍ତମତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢ଼ାଅ। ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ପିତା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ଯେମିତି ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେଣୁ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କର। ଜଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମର। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ। ଆମେନ୍।